کہ ہم بڑا مذہبی خاندان ہے، ہم مذہب کو بڑا فالو کرتے ہیں، ہم اللہ رسول سے بڑی محبت کرتے ہیں، یہ آپ سن لیں۔ مجھے میرا تعلق ایک مذہبی گھرانے سے ہے اور یہ چیز میرے خون میں شامل ہے، دین سے محبت، اسلام سے محبت میرے خون میں شامل ہے۔ ناظرین، مریم نواز کی دبئی کے شیخ کے ساتھ ملاقات اور مصافحہ کے بعد علماء کرام کا سخت رد عمل آیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ علماء کرام اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے ایشو اس وقت سیاسی جو ہیں وہ بہت زور شور سے پورے ملک میں ڈسکس ہو رہے ہیں، خاص کر مذاکرات کا مسئلہ شور پڑا ہوا ہے۔ نون لیگ والے مذاکرات کی حامی تو بھر بیٹھے ہیں کسی دباؤ کے تحت، لیکن مذاکرات کرنا نہیں چاہتے، اس لیے کہ اگر مذاکرات کے ذریعے خان صاحب کو کوئی رعایت مل گئی تو نون لیگ والوں کو فکر یہ ہے کہ ہمارا کیا بنے گا۔ اس پہ بات کرنی ہے تھوڑی سی۔ مریم نواز کا رحیم یار خان دبئی کے حکمرانوں سے گرم جوشی کے ساتھ مصافحہ کرنا، اس پہ تھوڑی سی بات کرنی ہے۔ اور کراچی میں فیصل کالونی میں جو بچہ گٹر میں گر کے بیچارہ جاں بحق ہو گیا، اس کے بارے میں بھی کچھ گزارشات عرض کرنی ہے۔ مذاکرات اس وقت کیونکہ بیرونی دباؤ بہت زیادہ ہے اور یہ حکومت بیرونی دباؤ کو کسی نہ کسی طرح کم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی اپنی طرف سے بیانیہ بنانے کی کوشش تو بہت کرتی، لیکن بندے جو بیانیہ بنانے والے ہیں پتہ نہیں وہ کیا، ان کی عقل کو کیا ہو گیا۔ اب ایک یہاں بیانیہ یہ چھوڑا اپنے مرضی کے صحافیوں کے ذریعے کہ محمد بن سلمان سے بات ہو گئی ہے اور محمد بن سلمان آگے ڈونلڈ ٹرمپ کے کسی عزیز کے رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، تو وہ اس کے ذریعے ٹرمپ سے بھی بات ہو گئی ہے اور رچرڈ کا جو ٹویٹر چل رہا تھا بہت تیز وہ کچھ دنوں سے رک گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری سفارش ہو گئی ہے، ہماری بات وہاں تک پہنچ گئی ہے اور باقاعدہ کھلے عام انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ساڈی گل ہو گئی۔ یہ 3-4 دن سے ٹرینڈ چل رہا ہے، ساڈی گل ہو گئی۔ انہوں کی گل اتنے بھی ہو گئی سی، انہوں نے 47 تے لیا گیا اور ان کی بات اب وہاں بھی کہہ رہے ہیں یہ ہو گئی ہے۔ اور پہلے تو ویسے یہ بڑکے بھی لگا رہے تھے خواجہ صاحب وغیرہ کہ ملک کے فیصلے ملک میں ہوں گے، ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کر سکتا ہے، ہمارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ اور اس سے پہلے کہتے تھے ہم وینٹیلیٹر پہ ہیں، 1 منٹ میں اگر وینٹیلیٹر امریکہ کا ہٹ جائے تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے، ہماری معیشت جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گی۔ تو معیشت تو ویسے پتہ ہی ہے، سارے معاشی ماہرین جو ہیں ان کو تو پتہ ہی ہے، عوام کو بھی پتہ ہے کہ اخباروں میں جھوٹی سرخیاں لگوا کے کہ مہنگائی 7% پہ آ گئی، مہنگائی اتنے پہ آ گئی، معیشت دوسرے آسمان پہ چلی گئی، اب چوتھے پہ چلی گئی، اب دبئی کے حکمران کو ملنے کے بعد 7ویں آسمان پہ چلی گئی معیشت۔ یہ تو شہباز شریف صاحب روز اس طرح کی بڑکے مارتے ہیں اور طفل تسلیاں بھی عوام کو دیتے ہیں اور عوام کو اس پریشر کو ریلیز کرنے کے طریقے بھی بتاتے ہیں۔ وہ آپ نے طریقے تو کئی دنوں سے سنے ہوئے، مجھے اب دوبارہ بار بار مجھے تو کہتے ہوئے شرم آتی ہے، یہ شہباز شریف صاحب بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایک تو اچھا وہاں کا جو منہ بولا ترجمان ہے اشرفی، اس نے 2-3 دن کے جو ٹویٹ حکمرانوں کے صحافیوں کے چلے اور 1-2 منسٹروں کے، اس نے پھر ان کی تردید کی کہ سعودی حکمران کو، سعودی خاندان کو، سعودی حکمرانوں کو اپنے ذاتی معاملات میں نہ گھسیٹا جائے، وہ کسی کے مخالف نہیں ہیں، وہ پاکستان سے حامی ہیں، پاکستان کے سے محبت کرتے ہیں، پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ بیانیہ بنانے والے جو ہیں وہ ٹھنڈے ہو گئے ہیں، اب خاموشی چھا گئی۔ اب وہ بیان کل میں سن رہا تھا، سارے جتنے جو رانا تنویر اور امیر مقام اور مذاکرات کے خلاف ہی بول رہے تھے، جس کا معنی یہ ہے کہ مذاکرات میں ان کی مرضی شامل نہیں ہے، زبردستی مذاکرات کروائے جا رہے ہیں۔ اور ویسے سیدھی سی بات ہے، ان کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے اور پوری پاکستانی عوام کو پتہ ہے کہ ان کی حیثیت کیا ہے۔ جو مذاکرات کروانے والے ہیں جو وہ کہیں گے وہ ماننا پڑے گا، نہیں مانیں گے تو کان سے پکڑ کے باہر نکال دیں گے، جاؤ چھٹی کرو بھائی، تمہیں جس طرح بٹھایا ہوا۔ جن کو بٹھانا آتا ہے ان کو نکالنا بھی آتا ہے۔ ان کے معاملات جس دن ٹھیک ہو گئے خان کے ساتھ، اور سنا یہ ہے کئی دنوں سے خبریں تو چل رہی ہیں کہ معاملات پس پردہ چل رہے ہیں اور بہت ساری باتیں طے ہو چکی ہیں، کسی دن ان کو جب خبر ملے گی، مذاکراتی ٹیم جو ہے نون لیگ کی یا حکومت کی، ان کو جس دن خبر ملے گی تو اللہ خیر کرے ان کو بیچاروں کو کہیں مسئلہ نہ بن جائے۔ اور مذاکرات قوم ساری چاہتی مذاکرات ہوں، معاملات طے ہو جائیں صلح صفائی کے ساتھ، پاکستان میں سیاستدان اپنی سیاست کریں اور باقی ادارے جو ہیں وہ اپنا اپنا کام کریں، یہ ساری قوم کی خواہش ہے اور یہی ایک رستہ ہے جس کے ذریعے ہم آگے بڑھ سکتے۔ مریم نواز صاحبہ کا ایک کلپ ہے اور وہ گئی ہیں وہاں، رحیم یار خان شہباز شریف ساتھ ہیں اور وہ ملاقات فرما رہی ہیں دبئی کے یا ابوظہبی کے حکمران صاحب سے۔ وہ ملاقات سے پہلے آپ ان کا یہ کلپ سن لیں، وہ فرما رہی ہیں کہ ہم بڑا مذہبی خاندان ہے، ہم مذہب کو بڑا فالو کرتے ہیں، ہم اللہ رسول سے بڑی محبت کرتے ہیں، یہ آپ سن لیں۔ مجھے میرا تعلق ایک مذہبی گھرانے سے ہے اور یہ چیز میرے خون میں شامل ہے، دین سے محبت، اسلام سے محبت میرے خون میں شامل ہے۔ دین کی جو احکامات ہیں ان کی پابندی کرنا میرے خون میں شامل ہے، میری تربیت میں شامل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے
वो मेरे खून में शामिल है। ये आपने सुन लिया। अब मेरा सवाल ये है कि मरियम साहबा ही फरमा दें, या मरियम साहबा के हामी मुफ्ती फरमा दें, या वो पूरा तबका उलमा जो दिन रात उनके खुतबे पढ़ते नहीं सकता, उनमें से कोई फरमा दे कि ये काम जो रहीम यार खान, शेख जायद एयरपोर्ट पे बीबी साहबा कर रही हैं, गर्मजोशी से ऐसे हाथ एक नीचे एक ऊपर रख के हाथ मिला रही हैं, क्या किसी हुक्मरान से, किसी मजहबी दीनी खातून का नहीं, किसी मुस्लिम खातून का हाथ मिलाना जायज़ है? सेकुलर लोग भी चीख उठे हैं। जो सेकुलर तबका औरतों के साथ हाथ मिलाता है ना, वो भी आसिफना को मिलाते, और जो औरतें मिलाती हैं वो भी परेशान है देख के। और मुझे तो समझ नहीं आती, कैप्टन सफदर साहब तो वाकईतन दीनी घराने के आदमी हैं, और मियाँ शरीफ साहब भी दीनी आदमी थे, कोई शक नहीं है इसमें। मियाँ शरीफ साहब का ताल्लुक जामिया नहमिया के साथ, जामिया निज़ामिया के साथ, दीनी मदारस के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक था। बच्चों को बुला के खाना भी खिलाते थे, और 11वीं शरीफ का, मिलाद शरीफ का, ख़त्म शरीफ भी अपने घर बाकायदगी से करवाते थे। तो इनकी परवरिश तो दीनी माहौल में हुई, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन लालच, हवस से इक़्तिदार और सब की ज़ुबान पे अच्छा बनने की ख्वाहिश, वो इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाती है। अब मैं कुछ ज़्यादा तबसरा नहीं करता, सोशल मीडिया पे शोर पड़ा हुआ है, फ़ोटो भी गर्दिश कर रही है, और धड़ाधड़ लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। मैं कुछ नहीं कहता, मैं सिर्फ उन उलमा से कहता हूँ जो अपने आप को सरकारी उलमा कहते हैं, जो किसी न किसी तरह कोई सेनेट में है, कोई असम्बली में है, कोई काउंसिलों में है, कोई कमेटियों में है, कोई नून लीग के साथ हैं, कोई पीपी के साथ हैं। उनसे कहता हूं कि वो फतवा इरशाद फरमाएं। उनकी ज़ुबानें गुंग क्यों हो गई हैं? ऐसे मौके पे उनको बोलना चाहिए ताकि कौम भी उन पर एतमाद करे कि ये हक बोलते हैं। इनकी पार्टी का सरबराह या इनकी पार्टी की सरबराह भी अगर कोई गलती करे तो ये अपना फरीज़ा अदा करते हुए कलमा हक कहते हैं। उनका इंतज़ार है कि उनमें से कौन कहता है कि ये नाजायज़ है, या औरतों का हाथ मिलाना गैर महरम मर्दों से जायज़ है। ये कौन कहता है? कौम इंतज़ार कर रही, उन उलमा का इंतज़ार कर रही जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं बड़ी बड़ी लंबी लंबी। कल कराची में फैसल कॉलोनी में एक गटर का मेन होल खुला हुआ, मेन गटर खुला हुआ था, उसका ऊपर से ढकना उठा के ले गया नशाई। उसमें 2 बच्चे गिर गए, एक बच्चे को निकाल लिया गया, और एक बच्चा फूल जैसा बच्चा है, और बेचारे की लाश बड़ी मुश्किल से निकाली गई 2 घंटे की तगदो के बाद। और सारे मीडिया पे उसका शोर पड़ा हुआ है। आज सिंध असम्बली में भी उस पर हंगामा आराई हुई, और कराची की जो काउंसिल है उसमें भी शोर शराबा पड़ा। लेकिन वहाँ के मेयर साहब फरमा रहे हैं कि गटरों के ढकने देना मेरी जिम्मेदारी नहीं। अगर ये तेरी जिम्मेदारी नहीं है तो शर्म से डूब मरना तो तेरी जिम्मेदारी है ना। मेयर कराची साहब, पहले आपका गिला ये होता था कि सूबाई हुकूमत हमारी, सिटी गवर्नमेंट MQM की, सिटी गवर्नमेंट जमात इस्लामी की, सिटी मामलात हमारे हाथ में नहीं है। अब तो आपने 47 पे सिटी गवर्नमेंट पे भी कब्जा किया है, सूबाई पे भी कब्जा किया है, वफाक में भी सदर आपका बैठा हुआ है, वजीर आला आपका, वजीर आपका बल्दियात का, और मेयर भी आपका। अब आपको कौन सी रुकावट है कि आप बच्चों की जिंदगियां बचाएं? आप पता करवाएं कि कोई गटर शहर में खुला हुआ तो नहीं है। आए दिन कोई ना कोई हादसा है, बच्चे छोटे छोटे लोगों के फूल जैसे बच्चे, कोई ये ज़ाला हो ही नहीं सकता। उन माँ बाप का सदमा जो है उसे अल्फाज में नहीं बयान किया जा सकता कि जिनका बच्चा हंसता मुस्कुराता खेलता बेचारा गटर में जा गिरा। गटर बस्तियों में, कराची जैसे शहर में जिसे कभी रोशनियों का शहर कहा जाता था, उसमें गटर खुले हुए हैं, और हुक्मरान, मेयर, वजीर आला, मिनिस्टर और बिलावल साहब उछलते कूदते फिरते हैं। वो आप उनकी उछल कूद और उनका टहका शहका देखें, उनके दिन में 10-10 सूट बदलने देखें, उनका मेकअप देखें, उनको बच्चों की कोई फिक्र नहीं। हज़ारों अफराद लुट जाते हैं कराची में, हज़ारों अफराद जो हैं उनके मोबाइल छीनते उनको गोली मार दी जाती, जान से हाथ धो बैठते, डाके पड़ते हैं, चोरियां होती हैं, सरे रात चलते हुए सड़क से लूट लिए जाते हैं। हुक्मरान कहते हैं ये हमारी जिम्मेदारी नहीं। तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है जी? कुछ ना कुछ तो फरमाएं कि आखिर तुम किस लिए बैठे हुए हो, किस लिए सरकारी खजाने से पे अय्याशी कर रहे हो, लल्ले तल्ले सरकारी गाड़ियां और झंडे वाली गाड़ियां लेके घूम रहे हो, आगे पीछे प्रोटोकॉल लगा हुआ है। अगर अवाम ने अपनी जान माल और औलाद का तहफ़्फ़ुज़ खुद ही करना है तो यह हुकूमत किस बला का नाम है? मेरा ख्याल है पीपल पार्टी, अगर अवामी जमात अपने आप को होने का दावा करती है, झूठ तो आपको, झूठ अगर आपने उनके देखने हैं तो वो देख लें, अभी क्लिप चल रहे हैं बिलावल ज़रदारी के, अगर आपने हमें वोट दिया, हम जीत गए तो 300 यूनिट फ्री, आसफा भुट्टो 300 यूनिट फ्री, इधर मरियम 200 यूनिट फ्री। तो अवाम का हक तो बनता है ना, पूछे अब क्या सिर्फ आप झूठ बोलने के लिए हमारे लीडर बने हुए? अब अगर आप लीडर हैं और आपका दावा है कि आप जमहूरी हैं, तो सबसे पहले वजीर आला और मेयर कराची दोनों को बरतरफ करो फौरन, और फिर जो कारपोरेशन के अफसरान हैं जो जिम्मेदार हैं उस इलाके के, उनको कटहरे में लाओ ताकि ये अपनी अपनी ड्यूटी दें, अपना अपना काम करें, और कौम के बच्चे जो हैं वो इस तरह के हादसात से महफूज रहें। अल्लाह इस मुल्क पर रहम फरमाए, करम फरमाए, और नाअहल हुक्मरानों